کرتے ہیں اس معاملے کی جس کی ہم نے اس گھنٹے کے آغاز میں بات کی ہے، اور وہ ہے جناب آٹے کی قیمت، خاص طور پہ کراچی میں آٹے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ۔ 15 روپے فی کلو تک آٹے کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ بالکل، اور چکی کے آٹے کی پرچون قیمت 80 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہول سیل میں چکی کا آٹا 75 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو فائن آٹا ہے وہ 70 سے 72 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، اور ایسے میں وزیر اعظم عمران خان نے چینی اور گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن سخت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت گندم اور چینی کی وافر دستیابی کو ہر صورت یقینی بنائے گی۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ گندم کی ریلیز کو مزید بڑھایا جائے تاکہ عام آدمی تک اس کی رسائی ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے علاوہ درآمد کی جانے والی گندم کے ملک میں پہنچنے کا تفصیلی شیڈول پیش کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے چینی ملوں میں موجود سٹاک کی فزیکل ویریفیکیشن کرانے کا بھی حکم دیا ہے، اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ گنے کی کرشنگ کی تاریخ کا جلد از جلد اعلان کیا جائے۔ پنجاب اور سندھ کے چیف سیکرٹریز کو گنے کی سرکاری قیمتوں کا جلد اعلان کرنے کی بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ بالکل جی، اور یہاں پر آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ روس سے گندم لے کر پہلا جہاز جو ہے وہ بھی پاکستان پہنچ گیا ہے، اور 55,125 ٹن گندم لے کر جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوا ہے۔ جو دوسرا جہاز ہے وہ 8 اکتوبر یعنی کہ آج کے روز کو 55,000 ٹن گندم لے کر پورٹ قاسم پہنچے گا۔ اور اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈر آف پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ عاصم صاحب، یوں تو آٹے کی قیمت میں آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں 1-2 روپے کا فرق دیکھنے میں آتا ہے، اب تو 15 روپے کا اضافہ ہو گیا اگر کراچی کی بات کریں، لیکن اس بار تو کافی زیادہ حد ہو گئی ہے، 15 روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اتنے بڑے جمپ کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں گندم خریدنے نہیں دی گئی، اور جس ٹائم پریکیورمنٹ چل رہی تھی اس ٹائم گورنمنٹ نے کریک ڈاؤنز کیے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انوالو کرتے ہوئے تمام گندم اپنے قبضے میں لے لی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ 41 لاکھ ٹن گندم خریدی گئی، جو پچھلے سال سے 8 لاکھ ٹن زیادہ تھی۔ الٹیمیٹلی مارکیٹ ڈرائی ہو گئی، اور جو پرائسز دسمبر جنوری میں دیکھی جاتی تھیں، اس دفعہ مئی کے مہینے میں جب پریکیورمنٹ ہارویسٹ چل رہی تھی اسی دوران 2,000 روپے گندم کی قیمت کراس کر گئی۔ اچھا، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا۔ اگر یہی گورنمنٹ اوپن میکانزم پہ چھوڑ دیتی تو کوئی ایسا پرابلم نہ آتا۔ جب مارکیٹ ڈرائی اپ ہو گئی تو اس ٹائم حکومت پنجاب نے 2 مہینے پہلے ارلی ریلیزز بھی شروع کر دیں، اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ 33 لاکھ ٹن کے قریب اب ان کے پاس گندم موجود ہے، جو پچھلے سالوں میں خریداری ہوتی تھی۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے پاس کیری فارورڈ نہیں ہے۔ سارا معاملہ یہ بن رہا ہے کہ پاسکو کے پاس گندم موجود ہے اور وہ مل مالکان تک نہیں پہنچ رہی۔ آپ کی کورسپونڈنس ہوئی تھی، آپ لوگوں نے کوئی پہلے سے حکومت کو مطلع کیا تھا کہ جی آپ یہ گندم پروکیور کر رہے ہیں، آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے یہ گندم ہمیں ان ٹائم پہنچانے کی؟ کیا اس حوالے سے حکومت کے ساتھ آپ کی کورسپونڈنس ہوئی تھی؟ دیکھیں، آپ کے توسط سے ڈیلی بیسس پہ ہماری میڈیا کے تھرو گورنمنٹ سے اور ڈائریکٹلی بھی یہ بات ہوتی رہی کہ ہماری ملوں پہ مال نہیں آ رہا۔ جب سٹارٹنگ ہوئی تو اس ٹائم ہمیں کہا گیا کہ آپ 72 گھنٹے کی گندم رکھ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ 72 سے 48، 48 سے 24 اور پھر 8 گھنٹے پہ آگے، لیکن وہ بھی گندم فلور ملز میں نہیں آئی۔ جو ٹوٹل فلو ہے جہاں پہ وہ ہے کیری فارورڈ کا۔ پچھلے سال جو گندم کی کراپ آئی تو 2,40,00,000 ٹن کا ٹوٹل کراپ سائز تھا، لیکن اس کے ساتھ 40 لاکھ ٹن ہمارے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب، سندھ، پاسکو اور کے پی کے میں موجود تھی گندم۔ اس دفعہ صرف 2.5 لاکھ ٹن ہے، اور جو پچھلے سال کنزیوم ہوئی وہ 2,70,50,000 ہے۔ اس دفعہ آپ کے پاس صرف 2,47,00,000 ٹن گندم موجود ہے۔ 30 لاکھ ٹن کا اسٹریٹ اوے شارٹ فال ہے اس ٹائم پہ۔ اس لیے درآمد بھی کر لی گئی گندم، اور ایک جہاز روس سے آ گیا ہے، ایک آج 8 اکتوبر کو 2 جہاز ہے، دوسرا جہاز آج بھی آ جائے گا۔ تو جو عام صارف ہے، جو ہم جیسے لوگ ہیں، تو ہمیں اس کا جو ثمرات ہے وہ کب تک ملنا شروع ہوں گے؟ دیکھیں، جو باہر سے گندم آ رہی ہے وہ زیادہ پرائس پہ ہے، ایک بات۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے لیول پہ جو شارٹ فال تھا 15 لاکھ ٹن کا، اس میں سے اب تک صرف ایک جہاز جو آپ نے ذکر کیا یا دوسرا بھی پہنچ رہا ہے، اس کے علاوہ گندم نہیں آئی۔ پرائیویٹ سیکٹر نے 11 لاکھ ٹن کے آرڈرز بک کیے ہیں، جبکہ سرکاری سطح پر صرف 3 لاکھ ٹن کی بکنگ ہوئی ہے۔
अब इस तरह अगर 3 लाख टन की सरकारी हुई है तो अभी देर इज स्टिल 12 लाख टन जो इंपोर्ट होनी है या जिसके ऑर्डर प्लेस होने हैं। तो ये गंदम जैसे ही आएगी मार्केट में, जो मतलूबा मिकदार है जो हमेशा गवर्नमेंट इंडक्ट करती है, रिलीज़ करती है, जब तक वो नहीं होगी उसके असरात आम आवाम तक नहीं पहुँचेंगे। मैं आप मिसाल दे देता हूँ पंजाब की। आसिम पंजाब साहब, में ये 17,000 बड़ा टन क्रूशियल सिर्फ इशू पॉइंट हो रहा है। आपने रेज किया, बड़ा क्रूशियल पॉइंट आपने रेज किया। यहीं से सवाल पैदा होता है कि अगर गंदम मिल मालिकान तक नहीं पहुंच रही, सारिफ तक नहीं पहुंच रही, तो गंदम की इजाफी कीमतों का फायदा किसको पहुंच रहा है? कौन, हु इज द प्राइम बेनिफिशियरी? देखिए, जो गंदम की इजाफी कीमत है सिंध के अंदर अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। जो ओपन मार्केट में गंदम पड़ी हुई है वो आम प्राइवेट आदमी जिसने होल्ड की हुई है वो उसका मुनाफा ले रहा है। लेकिन फ्लोर मिल्स को चूँकि ख़रीदने ही नहीं दी गई, लिहाजा फ्लोर मिल्स पे गंदम मौजूद नहीं है। जैसे ही मुल्क में गंदम पब्लिक सेक्टर में इंपोर्ट होगी तो इशू बढ़ेगा। लाइक अभी मैं जिस तरह बात कर रहा था कि 15 तारीख से सिंध गवर्नमेंट इशू करने जा रही है, जब वो इशू करेंगे तो आम सारिफ को इसका रिलीफ मिलेगा। इसी तरह पंजाब में 17,000 टन से बढ़ा के जब 24,000 टन का इशू आएगा तो आम आदमी को सस्ते नरखों पर हर जगह पे सवाल आटा रिफ्रेश अवेलेबल कर होगा। देता हूँ आसिम साहब। अवाम जानना चाहती है कि इस सारे मामले में बेनिफिशरी कौन है, किसकी जेब में पैसा जा रहा है, क्योंकि अवाम को गंदम नहीं मिल रही। तो ये जो हुकूमत की जानिब से क्लियर मिसमैनेजमेंट समझ में आ रही है कि गंदम आप तक नहीं पहुंच रही, आप आगे सारिफ तक नहीं मुहैया कर रहे, फायदा किसकी जेब में जा रहा है? देखिए, एक तो जो गंदम इंपोर्ट हो रही है उसकी प्राइस ज़्यादा है और ये उसकी कौन प्राइस करवा रहा ज़्यादा है? है। ये इंपोर्टर्स हैं जी, कराची के जो इंपोर्टर्स हैं वो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और वही आगे मिलों को सेल कर रहे हैं। जिस तरह पंजाब की मिलों ने भी उनसे बाय किया है, KPK ने भी ख़रीदा है और सिंध के मिलर्स भी उन्हीं इंपोर्टर्स से गंदम खरीद रहे हैं। सही। और जहाँ तक बात है प्राइवेट सेक्टर की, तो सिंध के अंदर प्राइवेट सेक्टर में गंदम मौजूद है, पंजाब में तो वो भी नहीं मौजूद। और KPK वैसे चूंकि प्रोड्यूस नहीं करता तो पंजाब लिहाजा में उनके तो पास सर गंदम नहीं है। मतलब बम्पर क्रॉप थी, दावा ये किया जा रहा है कि जी 850 रुपए का थैला तो अभी भी मौजूद है। आप कह रहे हैं पंजाब में गंदम मौजूद नहीं है, बड़ा क्लैश आ रहा है। हकीकी सूरत हाल क्या है? जी देखें, 17,000 टन जो गंदम इशू की जा रही है उसका आटा 837 रुपये एक्स मिल और 860 रुपये रिटेल हो रहा है। लेकिन वो इतनी तादाद नहीं है कि वो पूरी ज़रूरत को पूरा कर सके। ओके। उसकी रिप्लेसमेंट सुपर फाइन आटे से हो रही है। इस टाइम पे 24,000 टन की ज़रूरत है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि रिलीज़ फौरी बढ़ाई जाएं, अभी तक रिलीज़ नहीं बढ़ी। मैं समझता हूं कि रिलीज़ को बढ़ जाना चाहिए ताकि आम सारिफ तक 860 वाला आटा पहुंच सके। चलें, सही, बहुत शुक्रिया जी। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही बात है कि भाई कि आम सारिफ को ये सस्ता आटा जो है ये मिल सके, क्योंकि शफात सब्जियां बहुत महंगी हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, पोल्ट्री हो, अंडे हो। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की हमारे नुमाइंदे असगर उमर ने, पहले वो आपके साथ शेयर करते, फिर इस पर हम बातचीत भी करेंगे। सब्जियां जिस तरह महंगी हुई हैं इसने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। अवाम महंगाई से निपटने के लिए गोश्त का मुतबादिल दाल और सब्जी तलाश करते थे, लेकिन अब तो चूल्हा क्या जलाएं कि सब्जियों की कीमतों को आग लगी हुई है। सब्जी इसी तरह चल रही है, 160 जो नई सब्जी है वो महंगी है, अरबी महंगी है। इंसान सस्ता है, सब महंगाई है, सब महंगी चीजें बहुत सस्ती हो गई है गरीब आवाम के लिए। अवाम का कहना है कि महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमत और मुतल्लिका अदारों की जानिब से इकदाम भी नहीं किए जा रहे। आलू प्याज इतनी महंगी कर दी है, गैस महंगी कर दी है, गरीब आवाम करे तो क्या करे। लौकी जो इसको कोई बंदा पूछ नहीं था, बैंगन जिसको कोई उनके भी 120 रुपए किलो लगा के बैठे हुए हैं। टमाटर, प्याज, भिंडी, मटर जैसी सब्जियां अवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरियों को अब सब्जियों में भी आलू, बैंगन, लौकी और कद्दू जैसी कम कीमत सब्जियों का इंतखाब करना होगा। कैमरामैन अदनान के साथ असगर उमर, ARY न्यूज़, कराची। मदीहा, मसला ये है कि गंदम ये कहकर मिलों को स्टॉक करने नहीं दी गई थी कि इससे गंदम की कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन वो तो फिर भी बढ़ गई। मिलों को कीमतें स्टॉक करने नहीं दी गई, फिर भी कीमतें बढ़ गई। सब्जियां इन टाइम दरामद नहीं की गई, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। क्लियर मिसमैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे ये जो फूड के जो मामला हैं। हर सेक्टर में क्या सब्जियां, क्या गोश्त, क्या पोल्ट्री, क्या आटा, क्या चीनी,
क्या देरी, हर चीज में मिसमैनेजमेंट। चले ये सब्जियां तो पेरिशेबल आइटम्स है ना, ठीक है, इनकी तो फिर समझ में आती है। ये गंदम स्टॉक कौन कर रहा है? मतलब बम्पर क्रॉप हो रही है, उसके बाद गंदम मार्केट में नहीं है। कराची में मतलब आए दिन हम देखते हैं कि जी गंदम के प्राइस में इजाफा होता जा रहा है। गंदम जा कितने रही है? ये सवाल ऐसा है कि जिस पे बहरहाल अब जो नोटिस लिया गया है तो इसमें मेरे ख्याल में अब जरा नोटिस से कोई एक दर्जे ऊपर वाली जो चीज़ होती है वो जरूर लेना। ना नोटिस ना, मेरे दिल को कुछ होता है नहीं, बस अब नोटिस की बात मैं कह रहा हूँ नोटिस से एक दर्जे ऊपर की कोई चीज़ होनी चाहिए। हाँ फिर ठीक है, एक दर्जा ऊपर होना चाहिए। मतलब उसका मतलब अगर उस नोटिस ही की तबीयत का कोई एक दर्जे ऊपर की चीज़ होगी फिर कोई फर्क नहीं पड़ना। शफात कुछ और चीज़, आई नीड समथिंग एल्स फॉर दिस नाउ प्लीज, इसकी बात नहीं करनी। कुछ